ان کو خود یاد نہیں ہے کہ ان کے دور میں ووٹ کو کتنی عزت ملتی رہی ہے. میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ووٹ کے مقدس کو خود ہی پامال کیا ہے. اس کے بعد کورونا کی جو صورتحال تھی، پاکستان الحمدللہ جس طرح سرخرو ہوا، پوری دنیا اس کی گواہ ہے. آپ کے وی این کے مطابق پنجاب کے اندر اور اس ملک کے اندر اور پی ٹی آئی کا جو منشور ہے قانون کی حکمرانی ہے، خوشحال پاکستان اور ایک فلاحی اسلامی مملکت ہے، جس کا مثال ہمارے پناہ گاہوں کی صورت میں اور احساس پروگرام کی صورت میں پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبہ کو ماڈل صوبہ بنائیں. ہم شمالی، وسطی اور جنوبی پنجاب کو، ان سب کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ حکومت پنجاب اپنے وسائل کے درمیان ان تمام اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ اور اس کے اثرات بہت جلد آنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا، گجرانوالہ ڈویژن کا، اہلیان حافظ آباد کا، خصوصی طور پر جو افراد یہاں آپ تشریف لائے، آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اب دل تھام کے بیٹھو کہ کس سے نیامت ہے، کس سے نیامت ہے کہ رنگ کام رہا ہے. پاکستان نیام ہو، چوٹی میری حسن بھٹی کا مہمان ہو، مزدور کی شان ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے عمران خان. عمران خان بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے حافظ آباد کے نوجوانوں، بزرگوں، میری بہنوں، اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں آج سب سے پہلے شوکت اور آپ کے والد مہدی بھٹی آپ کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ آرگنائز کیا اتنا بڑا جلسہ. آج ہم نے حافظ آباد یونیورسٹی اور 400 بیڈ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنانے کا فیصلہ کیا. اور انشاءاللہ یہ ہم جلدی سے جلدی اس لیے بنائیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اور ہاسپٹل بھی یہ آپ کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے بنائیں. اس سے زیادہ حافظ آباد، اس سے زیادہ مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ 2020 تک، اس سال تک 50% پنجاب کو ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس دی جائے گی، اور اگلے سال 2021 میں سارے پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ انصاف کارڈ ملے گا. اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کیا. یہ میری بہنیں آپ خاص طور پہ سنیں. ایک گھر میں
सफेद पोश घर, तनख्वाहदार लोगों का घर, मजदूर का घर, अगर बीमारी होती है वालिदैन को, बच्चों को, तो ये जो हेल्थ कार्ड है, ये एक खानदान में 10 लाख रुपए तक कहीं भी इलाज करवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये पहली दफा पाकिस्तान की 73 साला तारीख में एक आम आदमी को एतमाद होगा कि अगर घर में बीमारी होती और पैसे नहीं, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। मैं आपको यह बता चलूं हाफिजाबाद के लोगों कि दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में भी इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती जो आज पाकिस्तान में हमने फैसला किया कि केपी और पंजाब में हम लेके आए। इससे क्या होगा? इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि हाफिजाबाद जैसे इलाकों के अंदर, हाफिजाबाद जैसे इलाकों में प्राइवेट हॉस्पिटल बनेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए बनेंगे कि हेल्थ कार्ड की वजह से हर कोई इलाज करवा सकेगा। अभी सिर्फ देहातों में सिर्फ सरकारी अस्पताल है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं। बड़े शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल है। इंशाअल्लाह अस्पतालों का सारे पाकिस्तान में, अभी तो खैर पंजाब में और पख्तूनख्वा में एक अस्पतालों का जाल पिच जाएगा ये हेल्थ कार्ड की वजह से। दूसरी चीज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बात की, जो उस्मान बुज़दार ने बात की कि पनाहगाह, हमने पाकिस्तान में पहली दफा शहरों के अंदर पनाहगाह बनाई। किसके लिए? मजदूर आता है काम करने के लिए, पनाहगाह में वो ठहरता है, उसके पैसे बच जाते हैं, किराया बच जाता है, खाना मिलता है, खाने के पैसे बचते हैं और वो सारा पैसा अपने बीवी बच्चों को भेजता है। ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर पनाहगाह बनी है और मुझे खुशी ये है कि ये हमारा जो सफर है पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाने का, वो शुरू हो चुका है। हम इंशाअल्लाह जो अगला काम करने जा रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का मतलब क्या कि आज तक अगर आपके पास पैसा है तो आप घर बना सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो किराए के घर में ठहरना पड़ता था। अब नए पाकिस्तान हाउसिंग का जो हमारा स्कीम है, और 2 साल हमें लगे, एक अदालतों में केस था फोरक्लोजर लॉ का, वो जीतने में। अब यह होगा कि बैंकों से 5% सूद के ऊपर हम पैसे लेंगे और वो एक 5 बरले के घर कोई भी बना सकता है 5% सूद पे, और लंबी किस्तें, यानी कि जो आप किराए के ऊपर जो आप किराया देते हैं वो आप किस्तें देंगे और घर आपका अपना हो जाएगा, अपने घर पे छत हो जाएगी। ये 73 साला तारीख में इंशाअल्लाह पहली दफा बड़े लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान की बात की, ये पहली दफा इंशाअल्लाह लोगों को मकान मिलेगा। उसके बाद नौजवानों, एक तालीम का निसाब, यह भी 73 साल में पहली दफा हमारी हुकूमत कर रही है कि सारे पाकिस्तान में एक निसाब हो। यह ना हो कि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीनी मदरसे, एक निसाब हो ताकि गरीब घरों से भी बच्चे ऊपर आ सकें, डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें। जब 2013 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई पख्तूनख्वा में, तो 3 साल तक हम सुनते रहे कि
کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا؟ 3 سال ہمیں سننا پڑا کہ کدھر ہے نیا پختونخوا۔ جب الیکشن ہوا اور پختونخوا کی ایک تاریخ ہے کہ وہ ایک جماعت کو دوسری دفعہ باری نہیں دیتے، لیکن تحریک انصاف جب الیکشن ہوا تو پہلے سے زیادہ ووٹ ملی، 2/3 اکثریت ملی پختونخوا میں 2018 میں۔ کیوں ملی؟ اس لیے کہ ہمارے دور میں غربت پختونخوا میں 27% سے گر کے 18% پہ آ گئی۔ 9% غربت کم ہوئی اس صوبے میں جدھر وار آن ٹیرر، وہ جنگ کی وجہ سے تباہی تھی، وہ صوبہ جدھر سرمایہ کار بزنس مین چھوڑ کے اسلام آباد آ رہے تھے، جدھر پیسے والے لوگ صوبے سے باہر جا رہے تھے، فیکٹریاں بند ہو رہی تھی، اس صوبے میں 9% غربت کم ہوئی 27% سے 18% پہ۔ اس لیے لوگوں نے ووٹ دی، اور انشاءاللہ یہی انشاءاللہ میرا خواب ہے پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے ملک میں غربت کم کریں، ساری پالیسی بنائیں نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لیے، جس طرح کا ہیلتھ کارڈ ہے، جس طرح کا تعلیمی نظام ہے، جس طرح کا ہسپتالوں کا نظام ہے۔ جیسے جیسے نیچے سے لوگ اوپر آئیں گے اور جیسے جیسے پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گی، انشاءاللہ یہی قوم ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے۔ اور دوسری چیز، حافظ آباد کے لوگوں اب یہ ذرا غور سے سنو، اس وقت جو پاکستان میں دوسرا ہمیں کام کرنا ہے اور کر رہے ہیں، وہ ہے قانون کی بالادستی قائم کرنا۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جب بنائی تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جدھر ایک قانون امیر کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے تھا۔ یہ غور سے سنیں، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، اس قوم میں قانون کی بالادستی نہیں آتی۔ جب بھی ایک قوم آگے بڑھتی ہے تو قانون کی بالادستی آتی ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ اس وقت ہمارے ملک میں یہ جو سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں 30 سال سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا، یہ امیر ترین ہو گئے اور قوم کو قرضوں میں ڈبا دیا۔ ان کے لیے ایک اور قانون تھا، عام چور جو بھینس چوری کرتا تھا یا جو موٹر سائیکل چوری کرتا تھا، اس کے لیے ایک اور قانون تھا، اور یہ جو اربوں روپیہ چوری کر کے ملک کا باہر لے کے جا رہے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا۔ اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے۔ پہلی دفعہ جو کیسز نیب کے اندر ان کے دور میں بنے ہوئے تھے، ہم نے نہیں کیسز بنائے، یہ ان کے دور کے کیسز تھے۔ وہ اپنے دور میں تو یہ ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں تھے، ہمارے دور میں ہم نے نیب کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ ان کے دور میں نیب ان کی غلام تھی، ہمارے دور میں آزاد ہے۔ اب یہ ساری بلیک میل اس لیے مجھے کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح نیب کو ختم کر دوں تاکہ ان کی چوری بچ جائے۔ حافظ آباد کے لوگوں پہلے مجھے بتاؤ، کیا میں ان کو چھوڑ دوں؟ کہیں آپ کو ان کے اوپر ترس تو نہیں آ رہا؟ وہ جب نواز شریف کی شکل آپ نے دیکھی کہ جی بیمار ہو گیا، وہ
پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں. بڑے لوگوں نے مجھے کہا عمران خان یہ تم کیا کر رہے ہو, بیچارہ مر ہی نہ جائے, پتہ نہیں جہاز پہ بھی چڑھے گا یا نہیں. ہماری کیبنٹ میں بھی ایک دو خواتین, ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی شکل دیکھ کے. جیسے ہی لندن گیا, لندن کی ایسی ہوا لگی کہ ساری بیماریاں ختم ہو گئیں. تو یہ جو سب اکٹھے ہیں, میں ان ساروں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آج تک آپ کا ان لوگوں سے مقابلہ تھا, یا وہ ان کو اپنی کرسی کی خواہش تھی, یا وہ آپ ہی کی طرح کرپٹ تھے. آج آپ سب کا مقابلہ عمران خان سے ہے. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے مقابلہ کرنا سکھایا ہے. میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں کر لو, لیکن جب تک آپ اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے, آپ کو نہیں چھوڑوں گا. بس. اچھا, انہوں نے پہلے پوری کوشش کی کہ معاشیت کے اوپر کہا جی معاشیت خراب ہو گئی, اس کو نکال دو. پھر کہا جی مہنگائی ہو گئی. ان کے پچھلے 10 سال میں دیکھیں کتنی دفعہ مہنگائی آج سے بہت زیادہ تھی. پھر کہا جی کہ وہ کورونا کے اندر عمران کو نہیں سمجھ کہ وہ جس طرح نریندر مودی نے بند کیا تھا اپنا ملک, عمران خان کو بھی کرنا چاہیے. اللہ الحق ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس نے ہمیں کورونا سے بھی بچا دیا. پھر انہوں نے ایک فیٹف, ایک ایسی چیز ہے جس میں پاکستان کو ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں, ہماری معیشت بیٹھ جاتی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب تو اس کو بلیک میل کر لیں گے کہ پہلے نیب کو ختم کرو اور پھر ہم فیٹف سائن کریں گے. انہوں نے مجھے نیب میں 38 شکیں نیب کی, اس میں سے کہا 34 شکوں کو اس طرح کر دو کہ نیب ہی ختم ہو جائے تاکہ ان کی چوری بچ جائے. جب میں نہیں مانا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عدلیوں پہ بھی حملہ کیا. 3 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے جن کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کر دی کہ جی نواز شریف نے کہا فیصلہ ہی غلط تھا. 3 چیف جسٹس تھے, عدلیوں کا بھی اٹیک کیا اور پھر پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کیا. آرمی چیف اور ISI چیف کو اٹیک کرنے کا مطلب فوج کو اٹیک کرنا. یہاں مہدی بھٹی بیٹھے ہیں, ان کا بیٹا بلوچستان میں شہید ہوا. اس طرح کے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں ہمیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے. لیکن وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش کیسے کہ جب اب کہتے ہیں کہ میں آرمی کا چیف اور جو ISI کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے, تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے, یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو. اپنی چوری بچانے کے لیے نواز شریف تم ادھر تک پہنچ گئے ہو کہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف. اس سے میرا عزم اور مضبوط ہے کہ تمہاری طرح کے لوگ
तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, और ये जब सर्कस इनकी लगती है उसमें हर किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी है जो कि कहता है इमरान खान की वजह से इस्लाम को खतरा है। मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं, और हाफिजाबाद के लोगों, आप इसकी गवाही देना। आज तक पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि डीजल ये कहता है कि इमरान की वजह से इस्लाम खतरे में है। मेरी वजह से इस्लाम खतरे में नहीं है, आपकी तरह के लोगों की वजह से इस्लाम खतरे में है। मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में किसने आज तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका जो मौकफ, उनके लिए कौन इस तरह इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा हुआ है मेरे अलावा? चैलेंज करता हूं आपको। और ये मैं आपको बता दूं, ये किसी वोट के लिए मैंने नहीं किया, ये मेरा ईमान का हिस्सा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। आखिर में ये सारे जो सर्कस लगाई हुई है, ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई, ये सारे कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए, क्यों नहीं आ पाए? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आए। 2013 में 137 पिटीशंस थी जिन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई नेशनल असेंबली में। 2018 में 137 की बजाय 90 थी, 50% कम पिटीशन थी। और नून लीग की सिर्फ 11 पिटीशंस थी पंजाब के अंदर, और तहरीक इंसाफ की 14 थी। तो सवाल यह मैं पूछता हूं कि अगर धांधली हुई थी तो किधर है आपकी पिटीशंस? क्यों नहीं आपने कहा कि धांधली हुई? इलेक्शन कमिश्नर आपका, केयर टेकर आपकी, आपने सिलेक्ट किया था केयर टेकर इलेक्शन कमीशन, तो धांधली किसने की फिर? और जब मैंने आपको कहा था हम खोलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं खोला? नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे दौर में अपने अपने अंपायर होते थे। जो मुल्क होता था जिधर आप क्रिकेट खेलने जाते थे उनके अपने अंपायर थे। तो ज्यादातर जब टीमें हारती थी दूसरे मुल्क में तो वो कहती थी अंपायरों ने हमें मैच हरा दिया। तो मैं वो क्रिकेट की तारीख का 150 साल तारीख में वो पहला कप्तान था जिसने कहा कि न्यूट्रल अंपायर आने चाहिए, यानी कि अपने अंपायर नहीं होने चाहिए, दूसरे मुल्क से अंपायर मंगवाओ ताकि वो न्यूट्रल हो। और आप अगर दुनिया की क्रिकेट की तारीख उठा के देखें तो पहला कप्तान था जिसने अपने मुल्क में दुनिया की सबसे ताकतवर टीम वेस्ट इंडीज के साथ न्यूट्रल अंपायर मंगा के मैच खेला। और फिर दूसरी टीम जो मंगवाई न्यूट्रल अंपायर से,
हिंदुस्तान से जब हमारा मैच होता था ना पाकिस्तान उधर जीतता था, क्योंकि जब टीम हारने लगती थी उनके अंपायर आ जाते थे, ना हिंदुस्तान यहां जीतता था, और कई दफा हमारे अंपायर भी हमारी मदद करते थे। तो मैं पहला कप्तान था जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हराया हिंदुस्तान को। और फिर बस और फिर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आई तो हमने न्यूट्रल अंपायर से उनके साथ मैच खेला, और हमारी वजह से आज दुनिया की क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर हैं। जो हारता है वो हार मान जाता है, वो कहता है क्योंकि अंपायर अब न्यूट्रल है। आज मैं आपके सामने वादा करता हूं अपनी कौम से, ये मेरी हुकूमत है जो पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसे इलेक्शन करवाएगी कि जो हारेगा वो भी मानेगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ है। इसके लिए हम कई चीजें कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यानी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे, हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह सारे वो कदम उठाएंगे कि ऐसा इलेक्शन होगा जो सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था 1970 में, जब सबने कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन है। उसके अलावा सारे इलेक्शनों में जो हारता था वो कहता था कि इलेक्शन में धांधली हुई। ये जो अब इलेक्शन होगा, हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो जो चीजें हमने पूरा स्टडी किया कि कैसे साफ होगा, सारी इस्लाहत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में मैं पहला कप्तान था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया, आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी याद रखेगा कि वो हुकूमत आई जिसने पहली दफा पावर में होते हुए साफ और साफ इलेक्शन करवा के भरपूर तरीके से इलेक्शन जीता। मैं शौकत ने मुझे कहा है कि अभी लोग बहुत बाहर खड़े हैं जो अंदर नहीं आ सके, उनको भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, खुशामदीद कहता हूं उनको। और मैं आखिर में ये फिर कहता हूं कि हमने सारे जो इलाके हमारे पीछे रह गए थे, और हाफिजाबाद भी पीछे रह गया था, हम आपके लिए पूरा काम करेंगे। आपके लिए यूनिवर्सिटी, आपके लिए DHQ बड़ा 400 बेड का हॉस्पिटल, और इंशाअल्लाह ये जो कैडेट कॉलेज जा रहे हैं, इंशाअल्लाह एक कैडेट कॉलेज के ऊपर भी हम काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस शानदार इस्तकबाल पर अहलियान हाफिजाबाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी और 400 बेड्स के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के कयाम का फैसला किया गया है। हुकूमत का फर्ज है कि अवाम की जरूरियात को पूरा करें। उन्होंने कहा कि रवां साल के इख्तिताम तक पंजाब के 50% अवाम की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली बार आम आदमी को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से